بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت حسین جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ارشاد دعا مانگتا ہو، اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا، آپ ہی سے مدد مانگتا۔ عبادت جو کرے اس کو عابد کہتے ہیں، جو سجدہ کرے اس کو ساجد کہتی ہے۔ تمام جس کا شہادت ہے اس کا نام ہے امام زین العابدین، یعنی عبادت کا زینت، سجدوں کا سردار ہے، یعنی عبادت ختم ہوا امام ساجد علیہ السلام پر، تبھی تو اس کو نام پڑا زین العابدین۔ جیسے خدا نے فرمایا میں نے انسان اور جن پیدا کیا ہی نہیں الا عبادت۔ عبادت جب ہم کرتے ہیں، 5 وقت نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ٹائم صرف آدھا گھنٹے 1 گھنٹہ، باقی جو 23 گھنٹہ وہ کیا کرتے ہیں ہم۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی عبادت خدا، رسول کی عبادت، خدا کی عبادت۔ جیسے پیغمبر نے فرمایا اپنی مجلس کو زینت دے دو مولا علی کی فضیلت سے۔ جب علی کی فضیلت وہ رسول کی فضیلت، رسول کی فضیلت اللہ کی فضیلت، وہی عبادت۔ اس کا مطلب جس کے دل میں مولا علی کی محبت، وہ ہر وقت ہر آن میں عبادت میں ہے۔ اس لیے یہ جو امام آج جو جس کا شہادت ہے، جو شب ہے آج 25 محرم کا، یہ اس امام کا شہادت ہے جس نے بہت مصیبت اٹھایا کربلا کے میدان میں۔ تواریخ میں 22 سال ہے، اس کے بعد 35 یا 40 سال ظاہری زندگی میں زندہ رہا، مگر ادھر سے خدا کی مرضی ہے اس وقت بخار اس پر غالب آ گیا کہ امامت بچانا، نہ کہ اس نے بھی تلوار اٹھا۔ بہت بہادر ہے، یہ 5 شخصیت بہادر ہے، عبداللہ، حضرت عبداللہ، محمد حنفیہ، حضرت مسلم، امام زین العابدین اور مولا عباس علیہ السلام، پانچوں نے مولا حسین علیہ السلام نے الگ الگ کیا، مقصد امامت الگ ہے۔ اور اس کے بعد 40 یا 35 سال اتنا مصیبت اس نے اٹھایا، کربلا کے منظر اس نے دیکھا، کیونکہ امام حسین شہادت ہے، اس کے بعد جو ان کی بہن، پھوپھی، ماں ہے، جو بھی اس کے سامنے ان لوگوں نے پردہ چھینا، پسے گردن ہاتھ باندھا امام زین العابدین نے، یہ بہت منظر آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے کسی نے سوال کیا، امام نے فرمایا میں بہت بار شہید ہوا، ابن زاد کی دربار میں، یزید کی دربار میں، شام کی بازاروں میں، اس وقت جب میرے پھوپھی، میری بہنیں بغیر چادر چل رہے، اس وقت میرا روح نکل گیا۔ یہ تو ظاہری شہادت ہے، یہ جو آج ہے۔ جب مدینہ میں رہا، جب بھی پانی سامنے آتا ہے، اس پانی کو اتنا آنسو نکلتا ہے، وہ پانی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کسائی اپنی جانور کو ذبح کرتا، اس وقت امام سجاد ذبح، یعنی اپنے آپ کو بیہوشی عالم گش بڑھ رہا اس کے، پھر وہ کسائی ہاتھ جوڑ کر آتا، عرض کرا ابن رسول اللہ کیا میں نے کوئی غلط کیا؟ امام نے فرمایا نہیں، آپ نے برابر شریعت محمد پر عمل کیا، مگر مجھے بتایا آپ نے اس جانور کو پانی دیا؟ اس نے فرمایا ابن رسول ہمارے ویسے ہم نے پانی دیا۔ پھر امام نے فرمایا میرا بابا جو میرے سامنے بغیر پیاس پانی ذبح ہوا۔ یہ ہے امام زین العابدین کی مصیبت۔ اس نے ایک کتاب لکھا دعاؤں کی شکل میں، جو اس نے دین آگے، جس کا نام ہے صفیہ سجادیہ، میں نے وہ بہت بار پڑھا، اس میں بہت گہری ہے۔ اس نے یہ 2 کتاب ہے، ایک نہج البلاغہ، ایک صفیہ سجادی۔ اس نے اس میں فرمایا ہفتے میں کیا ہے، اتوار کیا ہے، جمعہ، پورے زمین کیا ہے، پورے تحقیق کیا امام سجاد نے، جو ہر مومن کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، امام کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زمین، آسمان، حیات و ممات۔ میں اس کا معجزہ بیان کروں گا، امام کے ہاتھ میں کتنا طاقت ہے۔ ایک شخص جو ہر سال حج پر جا رہا ہے، ایک بار اس کی بیوی نے اس پر برسا، اس نے فرمایا اے میرے شوہر، ہر آدمی حج پر جاتا، کچھ سامان لیتا، تحفہ لیتا، آپ خالی ہاتھ واپس آتا، آپ کے پاس کچھ، کیونکہ وہ حج کے بعد امام کی خدمت میں جاتا۔ تو اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، امام ہر بات سن رہا تھا۔ جب یہ شخص دوسرے سال میں حج گیا، امام کی خدمت میں چلا گیا، امام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو امام نے دستپاک یعنی کھانا منگایا۔ کھانے کے بعد امام نے فرمایا میرے ہاتھ پر پانی ڈالو۔ اس نے 3 بار پانی ڈالا،
इमाम ने फरमाया क्या है तश में, क्या? उसने कहा मौला पानी है। उसने कहा गौर से देखो, ज़बरजद याकूत हीरा नजर आ, पूरा तश भरा हुआ इमाम की, जो उसको पानी हाथ में डाला। इमाम ने फरमाया जाओ लेकर जाओ, अपनी बीवी को दे दो। यानी इमाम वो है जो गरीब को अमीर बनाएगा, जो हयात को ममात में तब्दील है। जो अपनी बीवी के पास रखा, उसने कहा ये कहाँ से लाया? शौहर ने कहा उधरी से, ये मेरे इमाम ने दिया आपके लिए तोहफा। रवायत के मुताबिक उस खातून ने कहा मुझे नहीं चाहिए दुनिया का माल, मुझे उस शख्स की ज़ियारत कराओ। तवारीख लिखते हैं इमाम ने, वो शख्स ऊँट पर आया, उसकी बीवी भी ऊँट पर। एक जगह ऊँट पर छलांग मारा, वो उसकी बीवी ऊँट से गिरा, ये तवारीख में है। उसको इंतकाल हुआ। उसको इतना यकीन है, उसने ऊपर से चादर डरा, गुलाम से कहा यहीं रहो, खेमे में लगाया, दफन नहीं किया, गुस्ल नहीं किया। उसको यकीन है इमाम पर, मैं उससे कहूँगा मेरी बीवी मर गया। जब इमाम की खिदमत में आया, इमाम ने उधर से कहा जा मेरे दोस्त, अब आपकी बीवी ज़िंदा हो गया। यह है शुजात, यह है मौजज़ा। इसी इमाम ने, ये जब हम इमाम की दामन पकड़ेगा इंशाअल्लाह हम भी कामयाब हो जाएगा। तो दूसरे शख्स उसी इमाम ने अर्ज़ किया मौला आपका लक़ब है सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन, आपकी इबादत अफजल है या मौला अली अलैहिस्सलाम की इबादत? इमाम का रंग तग़यीर हुआ, खड़ा हो गया। उसने कहा नादान कैसे सवाल किया, मेरी जद की इबादत कौन मुका? एक ही ज़रब सकलैन जो खंदक में पैगंबर ने हुक्म दिया, फर इशार फैली, आपका ज़रब आदम से लेकर ख़ातम तक तमाम नबियों पर, तमाम उम्मत पर भारी है, तो कौन मुकाबला करेगा मौला की इबादत से? यानी ये मौला अली का शान है। ये जो इस वक्त देख रहे हैं मोमिन को, हमको अक्ल से काम लेना, खाली मातम से कुछ नहीं होता। इस वक्त आपको शुक्र करो आप हिंदुस्तान में रहता है। हिंदुस्तान में हिंदू हैं बेशक, मगर आज तक किसी जुलूस पर न गोली चलाया, न बंद किया, न सताया, न पत्थर चाया। क्यों? यहाँ जमहूरियत है। इसलिए हुसैन ने कहा मुझे रास्ता दे दो, मैं हिंद चलूँ जाऊँगा। अब जो इस्लामी कंट्री है, मैंने बार बार कहा करबला के अपोजिट, तब सब मुसलमान हैं, सब जहन्नमी हैं। अब पता चला वही जहन्नमी, वही यजीद का नस्ल शियों पर गोली बरसाता, बच्चों खवातीन कितने कत्ल किया। क्या खता उनका? कोई खता नहीं। एक ही खता है, वो मौला अली का अलम उठा था, मौला अब्बास का नाम। उन लोगों ने साबित कर दिया कि हम यजीदी नस्ल है, आप मौला अली की नस्ल है। तो पता चला यजीदी अभी भी ज़िंदा है। हमको दिमाग से होश लेना, शुक्रिया अदा करना इस हिंदुस्तान की हुकूमत जो जहाँ जमहूरियत है, जहाँ हर मज़हब का आज़ाद, चाहे हिंदू का त्यौहार, चाहे सुन्नियों का त्यौहार, चाहे शियों, किसी झगड़ा नहीं। अब इस इस्लामी कंट्री जो पाकिस्तान जो दहशत गर्दी में भरा हुआ है, बेखता मस्जिदों में इमाम बारों में धमाका करता, अब अपने आप को मुसलमान, यही लोग करबला में था। इसलिए माथुर, बस एक जुमला कहूँ, माथुर लखनऊ ने यही एक जुमला कहा। माथुर लखनऊ का बहुत बड़ा शायर, उसने कहा जब क़यामत बर्पा हो जाएगा मैं खुदा की बारगाह में इल्तिजा करूँगा, मैं कहूँगा अल्लाह हम भी अल्लाह के आपके बंदे हैं, हम बुत परस्त हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, सब कुछ खराबी हम में है, हमको जहन्नम में डाल दो। मगर एक गुजारिश है, मगर हमने आपका शबीर कत्ल नहीं किया, रसूलुल्लाह का नवासा हमने कत्ल नहीं किया, किसी हिंदू इसमें शामिल नहीं है। आप लोग मुसलमान हैं, कलिमा पढ़ा मोहम्मद का, खुदा का, दाढ़ी भी रखा, नमाज भी, तरावी सब कुछ किया। शबीर आप लोगों ने कत्ल किया, अहले बैत आप लोगों ने कत्ल किया, अहले बैत ख़वातीन ने आप लोगों ने पर्दा, हमने नहीं। अब खुदा क्या फ़ैसला करेगा क़यामत की? इसलिए खुदा फरमाता वैलुल लिल मुस्लिमीन, वैल है नमाज पढ़ने वाले पर। वही नमाज, ये यजीदी नमाज के साथ जहन्नम में जाएगा। कि खुदा को अदल करना है, खुदा को हक पहचाना है। अब इसलिए कश्मीर में एक बुज़ुर्ग गुज़रा, उसका नाम है शेख लुनी वली, उसने कहा बहुत लोग मरगुजारों में काफिर उठेगा, बहुत लोग शमशान घाट पे मोमिन उठेगा, क्योंकि इबादत मियार नहीं है, इबादत शैतान भी किया, अक़ीदत ईमान मियार। ईमान देखो, खुदा ईमान देख रहा है, अमल नहीं। इसलिए कब्र में ईमान का सवाल हो जाएगा, नमाज का नहीं, रोज़ा का नहीं। आपको अगर ईमान मुकम्मल है, ईमान है जड़, दरख्त सर सब्ज़ हो जाएगा। अगर दरख्त खोखला है तो पूरा दरख्त
सूख जाएगा। ईमान मजबूत करना, ईमान किसको खुदा और रसूल मौला अली पर ईमान है। अमल शैतान भी करता, दाढ़ी शैतान भी रखेगा, मगर ये जो मुसलमान हैं, जो रास्ता भी बंद किया उन लोगों ने, जो वो कहता है, एक आदमी ने असम्बली में कहा, हम ये जो ये ज़ख्मी हैं, हम हेलीकॉप्टर में किसी पेशावर में किसी हस्पताल में, रास्ता भी उन लोगों ने बंद किया, जैसे इमाम हुसैन का रास्ता बंद किया। बहुत लोग उन मरीज़ों पर, उन ज़ख्मियों पर हमला किया, ख़वातीन भी शहीद हुआ। यह है अपने आप को मुसलमान कहते हैं। यह है इंसाफ। ये पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जहाँ पूरा जो इस्लामिक कंट्री कहती है, अब उसके सामने ईरान देखो, उधर सिख रहता है, सिख बहुत। उस सिख से पूछो, कोई जुल्म किसी के मज़हब पर जुल्म नहीं। इसको कहते हैं इस्लाम। इस्लाम की माने है सलामत। जब उसको इस्लाम ही पता नहीं, इस्लाम माने खुद भी सलामत रखो, दूसरा भी सलामत। इसलिए हुसैन ने इस्लाम बचाया, इंसानियत बचाया, मगर बदकिस्मती ये लोग अभी भी यजीदी वही हरकत, इसलिए खुदा ने जहन्नम वैल बनाया उन्हीं लोगों के लिए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।